capability approach የሚለው ነው የምናየው። The capability approach was first articulated by Indian economist and philosopher Amartya Sen in the 1980s. ይሄ capability approach የሚባለው መጀመሪያ articulated የተደረገው በህንዱ ኢኮኖሚስት እና ፈላስፋ አማርቲያ ሰን በሚባል ሰው ነው በ1980 ነው እና remains most closely associated with him እና ከሱ ጋር ተያይዞ ነው ሐሳቡ የቆየው። He argues that the capability to function is what really matters for a status as a poor or non-poor person. ሰውን ድሃ ነው ድሃ አይደለም ብለን ለመከፋፈል በዋናነት ማየት ያለብን capability to function ያ ነው መታየት ያለበት ነው የሚለው። ምንድነው የሚለው ነገር ከታች በዝርዝር እናየዋለን። As Sens put it, economic growth cannot be sensibly treated as an end in itself. እና ሰን የሚያስቀምጠው ሐሳብ ምንድነው? የኢኮኖሚ እድገት ብቻ ስላለ ያ በቂ ነው ማለት አይደለም። እድገት አለ ዴቨሎፕመንት አለ ለማለት በቂ መለኪያ አይደለም ነው የሚለው። Development has to be more concerned with enhancing the lives we lead and the freedom we enjoy. እድገት ወይንም ልማት ሞር ትኩረት ማድረግ ያለበት ህይወታችንን ከማሻሻል አንፃር ነው። እንዲሁም የምንመራው ህይወት ከመሻሻል አንፃር ያለን ነፃነት ነገሮችን የማድረግ ነፃነት ከዛ አንፃር ነው እድገት መታየት ያለበት ነው የሚለው። That is, we should look at people's capabilities, their abilities and possibilities to live a good life, make choices about their education, economic activities and their freedom to participate in decision making. ስለዚህ የሰዎች ካፓቢሊቲ መታየት አለበት። ምን ያህል ይችላሉ፣ ምን ያህል ብቃት አላቸው። ያ ልማት ሲባል ምን ያህል ብቃት ሰጥቷቸዋል፣ ምን የተሻለ ህይወት የመምራት የተሻለ ትምህርት የመወሰን የመምረጥ ምን መማር አለብኝ የሚለውን የኢኮኖሚ አክቲቪቲያቸው ምን መስራት አለብኝ የሚለውን እንዲሁም ደግሞ ውሳኔ በመወሰን ሂደት ላይ ያላቸው ነፃነት እነዚህ ሲሻሻሉ ነው ዴቨሎፕመንት አለ የሚባለው ነው። Development has the role of strengthening autonomy and substantive freedoms which allow individuals to fully participate in economic life. እና ይሄ ልማት አውቶኖሚን ስትሬንግዘን ያደርጋል፣ ያጠናክራል፣ ራስን መቻልን ያጠናክራል አንደኛ እና ቋሚ የሆነ ነፃነትንም ይሰጣል ነው። ግለሰቦች በኢኮኖሚያዊ ህይወታቸው እነዛን ነገሮች ማድረግ እንዲችሉ አውቶኖሚን እንዲሁም ፍሪደምን ይሰጣል። Hence, economic development occurs when individual agents have the opportunity to develop the capacities that allow them to actively engage and contribute to the economy. ስለዚህ የኢኮኖሚ ልማት ምንን ይሰጣል? ለግለሰቦች ካፓሲቲ ብቃትን ይሰጣል። ኢኮኖሚው ላይ አክቲቭሊ እንዲሳተፉ ኢንጌጅ እንዲያደርጉ አስተዋጽኦ እንዲያበረክቱ ያደርጋቸዋል። In the aggregate, this should lower transaction costs and increase social mobility. ይሄ ደግሞ በአጠቃላይ ትራንዛክሽን ኮስትን ወይንም ግብይት ሲፈጸም ያለ ወጪን እንዲሁም ያንን ይቀንሳል። ሶሻል ሞቢሊቲን ማህበራዊ እንቅስቃሴን ይጨምራል። The capability approach goes directly to the quality of life that people can actually achieve. ስለዚህ ይሄ capability approach ወዴት ነው ቀጥታ የሚሄደው? የሰዎችን ህይወት የኑሮ ደረጃ ነው የሚያየው። ኳሊቲ ኦፍ ላይፍ ምን አይነት ኳሊቲ ያለውን ላይፍ ይመራሉ ከሚለው አንፃር ነው የሚገመገመው ነው። This quality of life is analyzed in terms of the central concepts of functioning and capability. ይሄ ኳሊቲ ኦፍ ላይፍ በምን ይገመገማል? ኳሊቲ ኦፍ ላይፉ ምን ይመስላል የሚለው የአንድ ሰው በፋንክሽኒንግ እና በካፓቢሊቲው ነው የሚመዘነው። እነዚህ ሁለት ኮንሰፕቶች አሉ። ምንድናቸው? capabilities are what people can achieve if they so choose, such as being well nourished, getting married, being educated and traveling. ሰዎች ማረግ መርጠው ከፈለጉ ማረግ የሚችሏቸው ነገሮች ብቃትን የሚያሳይ ነው የካፓቢሊቲ ሲባል። ለምሳሌ የተመጣጠነ ምግብ መመገብ፣ ይሄ ከፈለጉ ማረግ የሚችሉት ነገር፣ ማግባት፣ መማር እንዲሁም ትራቭል ማድረግ ይሄ ካፓሲቲ ይሄ ካፓቢሊቲ ከዛ አንፃር ይመዘናል ነው። ፋንክሽኒንግ ሲባል ደግሞ ሪፈርስ ቱ
the use that a person makes of the commodities at his or her command በሆነ እቃ በሆነ ኮሞዲቲ ምን ሊያደርግበት ይችላል የሚለውን ነው። እንደፈለገው ምን ሊያደርግበት ይችላል የሆነ እቃ ካለው የሆነ ኮሞዲቲ ካለው ምን ሊያደርግበት ይችላል ከሚለው አንፃር ነው። So whether someone can convert a set of means to resources and public goods into a functioning, that means whether he or she was a particular capability crucially depends on certain personal, socio-political and environmental conditions, which in capability literature are called conversion factors. አንድ ሰው ያለውን እቃ የሆነን እቃ እንዴት ፋንክሽን ሊያደርግበት ይችላል ወይንም እንዴት ፋንክሽን እንዲያደርግለት ምን እንዲሰራለት ሊያደርግ ይችላል የሚለው ዲፔንድ የሚሆነው እንደ ግለሰቡ እይታ ይሆናል ወይንም እንዳለበት እንደ ማህበራዊ ፖለቲካዊ ሁኔታ እንደ አካባቢያዊ ሁኔታ የሚመዘን ይሆናል። እነዚህ ኮንቨርዥን ፋክተርስ ይባላሉ። የሆነን ነገር የሆነን ሪሶርስ ለፈለገው ነገር ኮንቨርት አድርጎ መጠቀም እንዴት አድርጎ ይጠቀመዋል የሚለው በእነዚህ ፋክተሮች ዲፔንድ የሚሆን ነው። Capabilities have also been referred to as real or substantive freedoms as they denote the freedoms that have been cleared of any potential obstacles in contrast to mere formal rights and freedoms. Capability ሲባል ትክክለኛ ነፃነትን ነው የሚያሳየው ነው። ሰውየው ምን ማድረግ ይችላል? አሁን ከገንዘብ አንፃር እየተወራ ከሆነ የሆነ ቁጥር የገንዘብ ቁጥርን ብቻ እንትን ማድረግ ሳይሆን ወይንም የኢኮኖሚ እድገት የሚባለው ቁጥርን ብቻ መለካት ሳይሆን ሰውየው ምን ያህል ነፃነት አግኝቷል ያ ነው ዴቨሎፕመንትን ከዛ አንፃር ነው መለካት ያለበት ነው። ሶ ካፓቢሊቲው የሆነ ነገር የማድረግ ካፓሲቲው ምን ያህል አድጓልና ያ ደግሞ ከነፃነት አንፃር ነው ሪል ወይንም ሰብስታንቲቭ ከሆነ ነፃነት አንፃር ያንን ከዛ አንፃር ነው የሚመደበው። መሰናክል የሚሆኑ ነገሮች ሲወገዱ የሆነ ነገር ለማድረግ ሲፈልግ እንደዚህ መሰናክል የሆኑ ነገሮች ሲወገዱ ያ ነው እንጂ ዝም ብሎ ፎርማል የሆነ መብትና ነፃነት ከሚል ነገር አንፃር አይደለም። ትክክለኛ ነፃነትን የሚያሳይ ነው። Freedom is integral to sense approach which distinguishes between people's capabilities and what they choose to do. Freedom ወይንም ነፃነት ስንል በሴንስ አፕሮች ካፓቢሊቲን ከፋንክሽኒንግ የሚለይ ነው። ካፓቢሊቲ ሰውየው ምን ሊሆን ይችላል ምን ሊያደርግ ይችላል የሚለው ሲሆን ፋንክሽኒንግ ደግሞ ምን ሊያደርግበት ይችላል የሆነውን እቃ ወይንም ያለውን ሪሶርስ ምን ሊያደርግበት ይችላል ወይንም ምን እንዲያደርግለት ሊያደርግ ይችላል ለምን ዓላማ ሊጠቀም ይችላል እንደሚለው አይነት ማለት ነው። Consider that a rich and healthy person who for religious reasons fasts for a specified period, thus temporarily reducing his calorie intake below that considered to be the basic need. ለምሳሌ ሀብታምና ጤነኛ ሰውን አስቡ እና ለሃይማኖታዊ ዓላማ ብሎ እየጾመ ነው። ሲጾምም ለሆነ ያህል ጊዜ ነው ቴምፖራሪሊ ነው እና በጊዜያዊነት በቀን ማግኘት ከሚገባው ከመሰረታዊ ካሎሪ ያነሰ ቤዚክ ኒድ የሚባል አለ መሰረታዊ ፍላጎት ከዛ ያነሰ ካሎሪ ነው እየወሰደ ያለው ቀንሶ። Consider also a poor female farmer who does long hours of hard physical work in the fields for low payment and cannot afford to buy sufficient food for herself and her children. አሁን ደግሞ ድሃ የሆነች ሴት ገበሬን አስቡ። ለረጅም ሰዓት የጉልበት ስራ የምትሰራ የምታገኘው ገቢ ደግሞ ተመጣጣኝ ያልሆነ ለዝቅተኛ ክፍያ ረጅም የጉልበት ስራ መስራ በቂ ምግብ ለራሷም ለልጆቿም መግዛት ያልቻለችን ሴት አስቡ። The rich man had the possibility of being well nourished and choose to fast whilst the poor woman was so disadvantaged by the labor market that she had no options. ሀብታሙ ሰውዬ የተመጣጠነ ምግብ የፈለገውን ምግብ የመብላት ፖሲቢሊቲ አለው እና የመረጠው ግን መጾምን ነው። ሶ ምርጫ አለ ባለው ነገር ምን ሊያደርግበት ይችላል የሚለውና ፖሲቢሊቲ ደግሞ ካፓቢሊቲ አለ። ፋንክሽኒንግ እና ካፓቢሊቲ እዚህ ላይ ማየት እንችላለን ነው ባጭሩ። ድሃዋ ሴት ግን አማራጭ ስለሌላት ነው ኦፕሽን የላትም ነው። ሀብታሙ ሰውዬ ፖሲቢሊቲ አለው
ሶ ዴቨሎፕመንት በምናይበት ጊዜ ፖሲቢሊቲን ይሰጣል፣ ነፃነትን የፈለከውን ለማድረግ እዚህ ጋር ዌል ኖሪሽድ የመሆን ነፃነትን ይሰጣል። ከዛ ደግሞ ፋንክሽኒንግ ደግሞ የሰውየው ምርጫ በምርጫው የፈለገውን ማድረግ ይችላል። ከፈለገ መጾም፣ ከፈለገ መመገብ እና ያ ፋንክሽኒንግ ይባላል። ኦቨር ዘ ሾርት ተርም አት ሊስት ዘ ማንስ ዴይሊ ካሎሪ ኢንቴክ ኦር ሂዝ ፋንክሽኒንግ ኦፍ ቢንግ ዌል ኖሪሽድ ሜይ ሃቭ ቢን ለስ ዛን ዘ ውመን። አሁን በአጭር ጊዜ ስናይ ከፋንክሽኒንግ አንጻር በምናይበት ጊዜ የሰውየው የሚመገበው የካሎሪ መጠን ከሴቷ ሊያንስ ይችላል ጾም ላይ ስለሆነ፣ ይሄ ፋንክሽኒንግ ይባላል። በፋንክሽኒንግ ሊያንስ ያነሰ ሊመስል ይችላል። በት nevertheless his potential or capacity ወይንም capability to be well nourished was much greater than hers። ነገር ግን ካፓቢሊቲው ከሴቷ ይበልጣል ነው። የመመገብ ፖቴንሻል አቅሙ አለው። ዌል ኑሪሽድ የመሆን የተሻለ ምግብ የመመገብ አቅሙ አለው ከሴቷ። ሶ the capability approach has been employed extensively in the context of human development እና ይሄ capability approach በሰው ልማት ላይ ኢምፕሎይድ ሆኖ የሚሰራ ነው እና የሰው ልማትም መመዝነው በዚህ አይነት መንገድ ነው። ለምሳሌ በዩናይትድ ኔሽን ዴቨሎፕመንት ፕሮግራም ስራ ላይ የሚውል ነው። as a broader deeper alternative to narrowly economic metrics such as growth in GDP per capita እነዚህን ለመለካት ጥቅም ላይ የሚውል ነው። ሶ ባጭሩ capability approach ማለት ዴቨሎፕመንት አለ ወይንም growth አለ የምንለው ጀስት ኢኮኖሚያዊ እድገትን ብቻ አይተን ሳይሆን መመዘን ያለብን ለሰው የሰጠውን ፍሪደም ነፃነት፣ ምን አይነት ካፓቢሊቲ ምን አይነት ፋንክሽኒንግ ሰጥቷል፣ የሆነን ነገር የማድረግ ነፃነት ሰጥቷል ወይ ለአንድ ሰው የካፓቢሊቲ ወይንም ፖሲቢሊቲ የማድረግ ብቃትን ሰጥቷል ወይ ከሚል ነገር አንፃር ነው። ከካፓቢሊቲ አንፃር እንዲሁም ከፋንክሽኒንግ አንፃር መመዘን አለበት የሚል የአማርቲያ ሰን አስተሳሰብ ነው።